हाँ जी, सत श्री अकाल जी प्यारे बच्चों। मैं जगदीप सिंह सरकारी हाई स्कूल शेखपुर बाग। प्यारे बच्चों, अज असी 10वीं जमात का सब तो इंटरस्टिंग टॉपिक जिहड़ा बच्चों को लगता है उस बारे चर्चा करांगे। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों संभावना। संभावना जिन्होंने अंग्रेजी में आपां प्रोबेबिलिटी भी कह दिंदे हां। प्यारे बच्चों, संभावना दे विच बेसिकली दो चीज़ां हुंदियां, यस जां नो, जां तां हाँ जां ना। सो इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिस तरह मेरे को एक सिक्का है, इस सिक्के के दो पासे हैं। एक पासा हैड है जिसनों चित्त कहते हैं, हैड है, एक पासा टेल है। हुण प्यारे बच्चों, जदों मैं इस सिक्के नूं उछालांगा तो मेरे को जां तां हैड आएगा जां फिर टेल आएगा। तो भाव हैड आएगा तो टेल नहीं आएगा, जे टेल आएगा तो हैड नहीं आएगा। भाव कि संभावना दे विच जिहड़ी संभावना है वह यस या नो के कॉन्सैप्ट के उत्ते बेसिकली यह टिकी हुई है। सो संभावना का टॉपिक शुरू करने तो पहला असी कुछ उदाहरण लेने जिहदे नाल तुहानूं संभावना बारे होर भी उहदे बारे जानकारी प्राप्त होगी। जिस तरह के 9th क्लास दे विच भी आपां डिस्कस कीता सी कि जिस तरह के मान लो मेरे हाथ में एक एप्पल है। सपोज कर लो मेरे हाथ में एक एप्पल है, उस एप्पल का 60% भाग खाण योग है। तो मैं तुहानूं पूछां कि प्यारे बच्चों दसो किन्ने परसेंट भाग खाण योग नहीं है। तो 60% भाग खाण योग है, तो यदा मतलब तुसीं देखोगे, तुसीं सोचोगे कि 60% खाण योग है तो 100 के विचों 60 घटाए 40, तुसीं एकदम आवाज़ दे दोगे, जवाब देवोगे कि जी 40% इहदा खाण योग नहीं है। सो ये तुहानूं किस तरह पता लग्या? क्योंकि मैं परसेंटेज दे विच प्रश्न पूछया तो तुसीं परसेंटेज दे विच एकदम जवाब देता कि जी 100 के विचों जेकर असीं 60 नूं घटा दईए तो साडे कोले बाकी जो बचेगा वो खाण योग नहीं होवेगा। इसी तरह जो प्रोबेबिलिटी हुंदी है, इहदे विच जो कुल अंक हुंदा है वो हुंदा है 1। ठीक है जी। जदों तुहानूं कोई भी चीज़ पूछी जाती है कि मान लो किसी चीज़ बारे ना पूछ लिया जाता है तो तुसीं जो आंसर आउंदा है उसनूं 1 दे विचों घटा देना है। सो असीं इस तो पहला होर तुहानूं कॉन्सैप्ट समझ आऊगा। पहला आपां थोड़ी जिहा ये खाली स्थान जिहड़े ने उन्हां नूं डिस्कस कर लईए। पहला खाली स्थान है घटना ई की संभावना प्लस घटना ई नहीं की संभावना। देखो घटना ई की संभावना प्लस नहीं, देखो पहला फिर वही कॉन्सैप्ट यस प्लस नो। यस ते नो दोनों मिलके, यस ते नो दोनों मिलके वो की बन जाएंगे, वो की बनूगा 1। 1 का मतलब 100%। जे परसेंटेज देखिए तो 100%, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संभावना ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 100% ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ किस चीज़ ਨੂੰ डिनोट करते हैं 1। किस ਨੂੰ जी 1। सैकेंड है साडी उस घटना की संभावना जो वापर नहीं सकती। वो जो संभावना वो घटना ਜਿਹੜੀ कदे वापर ही नहीं सकती, जो कदे वापर ही नहीं सकती, जो कदे हो ही नहीं सकती, ਇਹਦਾ मतलब वो की होई 0 होई, वो की होई 0। उस तो बाद है ਅਜਿਹੀ घटना ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹੀ घटना ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ असंभव घटना कह सकते हैं। की कह सकते हैं जी? असंभव, ਜਿਹੜੀ कदे हो ही नहीं सकती, असंभव घटना। उस तो बाद है उस घटना की संभावना जिसका वापरना निश्चित है, ਜਿਹੜੀ होनी ही होनी है, वो की है जी? वो नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि 100% वो चीज़ होनी ही होनी है, तो उसका मतलब की हुआ 1। तो अजਿਹੀ घटना ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? संभव घटना कह सकते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद है नंबर 4 ते किसी प्रयोग दी सारियां घटनावां। देखो मैं तुहानूं की कहा कि संभावना विच जो टोटल है, टोटल की है 1, तो सारियां घटनावां का जोड़ कितना होगा 1। किसी घटना की संभावना डैश तो वड्डी, की तो वड्डी नहीं हो सकती, 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। ठीक है जी। 1 के बराबर हो सकती है जिवें आपां कि लिखिया, पर 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। उसी तरह जिहड़ी संभावना है वो 0 तो छोटी, 0 तो छोटी नहीं हो सकती। ठीक है जी। संभावना कदे भी ऋणात्मक च नहीं हुंदी, एक गल नोट रखियो प्यारे बच्चों। एक स्पेशल नोट है कि जो संभावना है वो नेगेटिव दे विच नहीं हुंदी, जो संभावना है वो ऋणात्मक दे विच नहीं हुंदी। सो ये जो कुछ तो बेसिक कॉन्सैप्ट ने, इस तो बाद आपां हुण
ਅੱਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। हाँ जी पर बच्चों मेरी एक ना आदत है कि मैं ना बेसिक नॉलेज के नाल नाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, P ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अनुकूल परिणामां दी संख्या बटा कुल संभव परिणामां दी संख्या। सो ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਕੂਲ परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਸੰਭਵ परिणामां ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ, 3 ग्रीन balls, 4 वाइट balls, मैं ये गेंदा ने ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਛੂ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਲ ਗੇਂਦਾਂ, 2 ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ, 3 ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ, 4 ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। 2 3 5 5 4 9 ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਟਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ परिणाम ਨੇ, ਹਰੇ। ਹੁਣ ਹਰੇ परिणाम ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 3 ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 3 × 3 3 3 9। ਲਓ ਜੀ 1/3 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ P ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖਣਾ, ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਬਾਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 4। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 4/9। ਹੁਣ 4/9 ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4/9 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਕੱਢੀ ਹੈ 1/2। ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ,
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ 60% ਭਾਗ ਖਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਯੈਸ ਮਾਨੇ ਵੀ 60% ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਯੈਸ ਆ ਤਾਂ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੈਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੋ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਲਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ 1/3। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ P, ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲਿਖ ਦੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। 1P ਹਰੀ ਗੇਂਦ, 1 - 1/3। ਹੁਣ 3 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, 3 - 1/3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2/3। ਤਾਂ 2/3 ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਰੀ ਗੇਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਡਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਡਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੀਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਗੀਟੀ ਆਪਾਂ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਡਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਡਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੀ ਗੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘਣ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ 6 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਘਣ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਡਾਈਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁੱਲ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਸ ਵਾਲਾ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਿੱਧਾ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 6। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਆਪਾਂ 6 ਲਗਾ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ 6 ਅੰਕ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6 ਅੰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਸਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। 5 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 4 5 6, 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 4 3 2 1, ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ, 2 2 4 2 3 6, 2/3। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਦੇ ਗੁਣਜ, ਹੁਣ 2 ਦੇ ਗੁਣਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 1 ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਹਾਂਜੀ 2 ਹੈ, 3 ਹੈ ਨਹੀਂ, 4 ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ, 3। ਲਓ ਜੀ 3 ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 3 × 3 3 2 6, 1/2 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਣਾ, ਬਟ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ।
पहला जो प्रश्न प्यारे बच्चों पूछा जाता है टांक संख्यावां। हुण 1 तो 6 तक टांक संख्यावां किहड़ियां होंदियां ने प्यारे बच्चों? 1 3 ते 5। ते नंबर 2 ते प्यारे बच्चों सब तो पूछा जा सकता है जिस्त संख्यावां। हुण जिस्त संख्यावां किहड़ियां होंदियां ने? 2 4 ते 6, वो भी 3 ही बन गईयां। उस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट होंदियां ने अभाज संख्यावां। अभाज अभाज जिहड़ी आ वो इंपॉर्टेंट आ। अभाज दी किहड़ियां होंदियां ने? जिहड़ी अपने आप दे भाग होंदियां ने। किहड़ी आ प्यारे बच्चों? एक तो 2 आ, एक 3 आ, एक 5 आ। हुण जेड़ा भी क्वेश्चन तुहानूं पुछ लवे ये संख्यावां तो 3 ही बनदियां ने, ठीक है जी। तो वो 3 ऊपर 6 नीचे कटिंग करके 1/2 तुहाडा आंसर आ जाना है। बट गल की है कि तुहानूं पता होना चाहिए भी अभाज संख्यावां किहड़ियां ने, ठीक है जी। टांक किहड़ियां ने? जिस्त किहड़ियां? टांक जिहड़ियां 2 ते उत्ते भाग नहीं हुंदियां, जिस्त जिहड़ियां 2 ते भाग हुंदियां ने। अभाज ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਡਾਈਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 52 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 52 ਕਾਰਡਸ, 52 ਪੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 52 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ 26 ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 26 ਪੱਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੇ 26 ਪੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ 13 ਪੱਤੇ ਪਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੇ 13 ਪੱਤੇ ਇੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 13 ਪੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 13 ਪੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 13 ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ 52 ਟੋਟਲ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 52 ਨੇ ਉਹ 26 ਲਾਲ 26 ਕਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ 13 ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਵੀ 13 ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲ ਪੱਤੇ 13 ਪੱਤੇ ਪਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 13 ਇੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਪਾਨ ਤੇ ਇੱਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਟ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਇੱਟ ਤੇ ਪਾਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਚਿੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ 13 ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਸੈੱਟ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ A ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ A। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 3 4 5 ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 7 8 9 10 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ J K Q ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, J ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ, ਗੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। K ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਗ, Q ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਗਮ, ਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੁਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ, ਇਹ ਪਾਨ ਦਾ ਸੈੱਟ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 13 ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ मतलब कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਜੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ A ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਆ, A ਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ A ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ A, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ? 4। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब 2 ਰੈੱਡ ਨੇ ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ मतलब J ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ K ਵੀ 4 ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ Q ਵੀ 4 ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੇ भी 4 ने, 2 लाल ने 2 काले ने, रानियां भी 4 ने, 2 लाल ने 2 कालियां ने, गोले भी 4 ने, 2 लाल ने 2 काले ने। ठीक है जी। इस तरह ये जो सैटिंग है तुहानू चंगी तरह पहले समझनी पवेगी, फिर तुसी पत्तियां वाले क्वेश्चन का जवाब जिहड़ा बड़ी आसानी नाल दे सकते हैं। जिस तरह के हुण एक बार फिर 52 पत्ते, 26 लाल 26 काले, लाल पत्ते पान ते इट दे बन गए 13, हुक्म ते चीटी दे पत्ते काले ने। ठीक है जी। सैटिंग के हिसाब नाल ए पत्ता पहला, फिर J K Q 2 लाल राजे 2 काले राजे, इस तरह असी सारा की सैटिंग की है। ठीक है जी। हुण मैं इहदे विचों तुहानूं प्रश्न जो है वो करके दिखाना, फिर तुहानूं होर ज़्यादा क्लैरिटी उहदे विचों आ जाएगी। हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण पहला असीं साइड के उत्ते फार्मूला लिख दिए, अनुकूल परिणामां की संख्या बटा कुल परिणाम। ठीक है जी। लो जी, ये मैं कुछ पत्ते मेरे को पाए सीगे, तो मैं वो तुहानूं डेमोनस्ट्रेशन वास्ते रखे सीगे। सो मेरे को प्यारे बच्चों ये जिहड़ा सवाल है, मैं हुण सवाल पढ़न लग्या, तुसीं मैनूं समझना मेरे सवाल नूं, फिर मैं इत्थे जवाब लिखूंगा, फिर समझना, फिर मैं बाद चों एक्सप्लेन कर दूंगा। 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी विचों 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी विचों काले रंग दे पत्ते दे बाहर आउण दी कितनी संभावना है। मैं सोचा 52 पत्ते, इहदा मतलब टोटल पत्ते तो मेरे को 52 ही ने, नीचे कितना आ गया 52। ठीक है जी। हुण मैं 52 पत्तियां विचों किहड़े पत्ते पूछे ने? काले रंग के पत्ते। किहड़े पूछे ने? काले रंग के पत्ते। हुण काले रंग के पत्ते किन्ने हुंदे ने मेरे कोले? मैं पीछे तुहानूं दस के हटिया किन्ने हुंदे ने? 26 हुंदे ने। चुप करके 26 ऊपर लगाओ जी, 26 एकम 26, 26 दूना 52, कट के 1/2। लो जी तुहाडे कोले आंसर आ गया। ठीक है जी। हुण मैं फिर तुहानूं ये तुहाडे वास्ते आ, इहदा मैं जवाब नहीं दसना। 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी विचों लाल रंग का पत्ता आउण दी कितनी संभावना है? सेम टू सेम ही आवेगा, क्योंकि लाल रंग के कितने होंदे हैं? 26। नीचे तक टोटल तो 52 ही आना है, हर बारी नीचे 52 ही आना है। हाँ, एक दो कंडीशन चेंज होणगे, वो तुहानूं समझना पैना वा। हुण देखो, मैं हुण सवाल पूछण लग्या, 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी विचों राजे दे आउण दी कितनी संभावना है? राजे दे। हुण नीचे तो 52 ही आवेगा, राजे दे आउण दी संभावना, राजे कितने हैं? राजे कितने हैं प्यारे बच्चों? राजे 4 हैं, तो 4 ऊपर आ गया जी। कटिंग कर दो, 4 एकम 4, 4 3 52। लो जी 1/13 आंसर आ गया। हुण इस सवाल नूं जेकर मैं पूछां 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी विचों लाल रंग दा राजा